Привет всем, с вами Николай, и сегодня мы начинаем новую жизнь канала. Серьезно, начинаем новую жизнь. Тазоводистый, сволочь. Когда я уже куплю новую машину, 50 лет, отпахал в полиции, и никакого толку. Даже новую машину не могу купить. Но этот город без меня не сможет. Я это понимаю, поэтому каждое утро еду на работу. Это озвучка от меня, если что. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Сюрприз. Еще 5-10 лет я хочу служить этому. Конечно, нет. Я сомневаюсь, что мэр знает. Чушь. Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе, может они еще и с пришельцами сдружились. Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальные вопросы? Ну, теоретически это возможно, что наш Джек так ответит. Вы верите, что ваши личные отношения Конечно, он меня ненавидит, потому что я хочу сделать что-то для этого города. А он только поганый коррупционер. Ребята, я не буду читать то, что он тут говорит, я буду говорить от себя. Спасибо. Спасибо всем.
и так далее. Прочитаю завтра в газетах. Особенно мистер Кендрик должен знать об этом. Все. Сказал мужик, как отрезал. Так. И сразу же день 2. Так мы с вами по одному дню будем проходить, потому что я не хочу делать слишком длинные серии по этой игре. Там минут по 20, по 30. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Я 60 лет в полиции. Не нужно тут говорить, как я должен управлять участком, черт возьми. Так. Побег с места преступления. Муж с женой выходили из магазина и увидели, что фургон на парковке задавил, а сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесами его грузовика оказался бомж. Ну, не грузовика, а фургона. Вот. Езжайте таким составом, девочки. Драка в кинотеатре. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма гражданин Кейн пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не пустили в зал, он разбил кассиру голову этой же доской. Ян, теперь где? Давайте. Валить. Это то, но вот это задание могло произойти только в России. На самом деле, нетрезвый мужчина с каким-то предметом. Молодцы, девчонки. Просто молодцы. Нетрезвый мужчина с каким-то предметом пытается проникнуть в кинотеатр. Вот это только в России, только у нас.
Трое подростков с охотничьими ружьями так ограбили магазин. Что ж там за охрана у магазина, раз его так Юрий, брат с сестрой сцепились друг с другом. Ага. Из-за наследства. Собаки. Остин, езжайте. Разберитесь с девчонками. Ох уж это наследство. Человек не успел умереть, а ему уже, прописали леща. Точнее, из-за него уже, из-за его наследства уже грызет семья. На самом деле это происходит повсеместно. В любой стране. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта. Они отняли у него гитару и деньги. Ну, ребята, так нельзя. Давайте вы втроем езжайте, нам подросткам. Ух ты! Вот это е. Потому что у меня в прошлый раз на этом задании, по-моему, Котти убили или Асану. Когда я играл еще давно в эту игру. Меня тут поубивали половину участка буквально там за 2 первых дня. Нормально боец вернулся с отпуска и все отупели. Молодцы, все молодцы. Подросткам леща прописали, брата с сестрой разняли, сказали, что вы там творите. У вас там папа или дядя умер, а вы там творите полную херню. Ребят, я хотел бы еще сказать пару слов. Сейчас мы, понятно, закончим этот день и закончим серию, но я бы хотел сказать еще пару слов насчет того, что будет происходить с каналом в ближайшее время. То есть я буду записывать новые ролики, это понятно. Монтировать их по-новому. Вот. Буду. Вот. Точнее, буду уже учиться монтировать нормально. Вот. Но будут удаляться старые ролики, к тому же. То есть будет контент полностью меняться. Вот эти вот старые ролики с плохим качеством звука, они будут удалены с канала, поэтому некоторые прохождения будут перепроходы у нас будут, и скорее всего они будут уже в формате записей, потому что пока мне не нравится, что у меня творится с интернетом, и надо с этим что-то делать, поэтому стримов, возможно, пока вообще не будет. Будут какие-то тестовые обрывки, я буду тестировать, как все идет, и, скорее всего, если мы уже будем стримить, мы будем стримить с вами на хитбоксе. Поэтому, ребят, переходите туда, потому что там все на 3000. Просто идет как персик. ОБС показывает, что все нормально, никаких лагов, никаких этих самых. Поэтому, если кто хочет стримы, пишите в комментариях. В
к этому видео, или пишите в группе, или пишите мне в личку, что вы будете присутствовать именно на хитбоксе. Вот. Ссылочку на хитбокс я, скорее всего, оставлю в описании вместо Твича. Вы можете пройти туда, зарегистрироваться и ждать стримов. Кстати, оттуда все записи стримов тоже будут удалены. Я буду все это перезаписывать в хорошем качестве. С канала все это будет удаляться не сразу, то есть все-таки 97 роликов уже записано, 98 вот записывается. Мне жалко удалять, реально. То есть 15 роликов записано, 15 роликов будет удалено. 20 роликов записано, 20 роликов будет удалено. То есть вот так все будет. И так мы быстро нагоним то, что у нас в принципе и было. Вот. И с авторскими правами, к сожалению, версия не подтвердилась, все равно присылают страйки, поэтому ничего я делать не буду. Да, это копейки, но они будут капать. Все, ребят, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Такой новостной дайджест у меня получился. Спасибо всем. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed,
even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ролик себе. Все, друзья. До следующих серий.